Hello students, today we start next point from the topic some basic principles of organic chemistry, that is types of the bond cleavages. So types of the bond cleavage, that means breaking of the bond, takes place in two ways. One is homolysis or homolytic bond fission or homolytic bond cleavage, and second is heterolysis, that is heterolytic bond fission or heterolytic cleavage. So first point is homolysis. Homolysis, that is nothing but homolytic bond fission or homolytic cleavage. So in this homolysis there is symmetrical breaking of the covalent bond. We know that the covalent bond is formed by sharing of electron pairs. So that means the one bond includes two electrons, that means a pair of electron. If this bond is broken symmetrically, then out of these two electrons, one electron is transferred to the one atom bonded by covalent bond and other electron is transferred to the other atom bonded by covalent bond. So in this cleavage, one of the two electrons from covalent bond goes to the one of the bonded atom and other electron to the other atom. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की कोव्हॅलंट बॉन्ड जो आहे हा कसा तयार होतो, तर शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेअरनी तयार होतो. त्यामुळे एक जो बॉन्ड असेल तर त्यामध्ये दोन इलेक्ट्रॉन्स असतील. जेव्हा बॉन्ड ब्रेकिंग होतं त्यावेळी त्या दोन इलेक्ट्रॉनपैकी एक इलेक्ट्रॉन एका ॲटमकडं आणि दुसरा इलेक्ट्रॉन दुसऱ्या ॲटमकडं जात असेल, म्हणजे सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होत असेल, तर त्याला होमोलायसिस म्हटलं जातं. In homolytic cleavage, it gives two neutral spaces containing unpaired electron each. So these spaces are called as the free radicals. जेव्हा कधी होमोलायटिक फ्युजन होईल, होमोलायटिक क्लिवेज होईल, त्यावेळी काय होतं तर दोन स्पेसेस तयार होतील आणि ह्या दोन्हीकडे एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन असेल. अशा ज्या स्पेसेस असतात विच आर न्यूट्रल, दॅट मीन्स दे आर चार्जलेस अँड दे कॅरीज अनपेड इलेक्ट्रॉन, that are known as the free radicals. So after homolysis we get two free radicals. Homolytic fission is favored in presence of ultraviolet radiations or suitable peroxides or at high temperature. ही जी रिॲक्शन आहे होमोलायसिस, त्यासाठी आपल्याला काय वापरावं लागेल तर बॉन्ड ब्रेकिंगसाठी जी एनर्जी आहे ही आपल्याला अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन्स मिळून मिळेल किंवा सुटेबल पेरॉक्साईड वापरून किंवा by using high temperature we can break that bond symmetrically. आता आपल्याला होमोलायसिस जेव्हा रिप्रेझेंट करायचं आहे त्यावेळी त्यासाठी कर्वड ॲरो वापरला जातो आणि हा जो कर्वड ॲरो आहे त्याचा ॲरो हेड हे हाफ असतं, म्हणजे पूर्ण दोन्ही हेड दाखवत नाही तर हाफ त्याचं हेड दाखवलेलं असतं आणि हा कर्वड ॲरो आहे हा पॉइंटिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, जे बॉन्डपासून हा स्टार्ट होतो आणि ज्या बाजूला ज्या ॲटमकडं हा इलेक्ट्रॉन दिलेला आहे त्याच्याकडं त्या ॲरो हेडचं टोक येतं. हा जो आहे हा फिश हुक लाईक स्ट्रक्चर असतं त्याचं किंवा कर्वड ॲरो लाईक स्ट्रक्चर असतं, त्यांनी आपण होमोलायसिस रिप्रेझेंट करतो. सपोज ए अँड बी, दीज आर टू एलिमेंट्स बॉन्डेड बाय कोव्हॅलंट बॉन्ड. देन here there is electron pair shared between A and B. So when this bond is broken symmetrically, that means during homolysis one electron from this pair is transferred to B and other electron from this pair is transferred to A. So we observe here this is curved arrow and it is pointed towards the electron shift, and this arrow have half arrowhead, not total arrowhead, it has half arrowhead. That means it indicates transfer of only one electron. So here we get A with single electron and B with single electron, that means unpaired electron. So these spaces which have single unpaired electron, these are known as a free radicals. For example, if we take here methyl chloride, तर मिथिल क्लोराईड जो आहे त्यामध्ये इथला जो बॉन्ड आहे हा सिमेट्रिकली ब्रेक झाला तर आपल्याला इथं ह्या दोन्हीमधला इथला एक इलेक्ट्रॉन हा क्लोरीनकडे शिफ्ट होईल, इथला दुसरा इलेक्ट्रॉन हा CH3कडे शिफ्ट होईल. सो दिस रिॲक्शन इज कॅरीड आउट इन प्रेझेन्स ऑफ H nu, दॅट मीन्स इन प्रेझेन्स ऑफ
ultraviolet radiations. Then we get here CH3 free radical, that means methyl free radical and chlorine free radical. Generally, the examples of homolysis are the two atoms bonded with two atoms bonded by this covalent bond must have nearly same electronegativities. That means there is breaking of the two chlorine atoms, that means Cl2, by radiations, UV radiations. Then we get two chlorine free radicals. Or if there is breaking of the bond between ethane, that means CH3, then we get here two methyl free radicals. So generally homolysis takes place when the two bonded atoms have same or nearly same electronegativities. There is no large difference in their electronegativities. Homolysis is carried out in presence of UV light or by using high temperature or by using peroxides. The organic reactions which proceeds by homolytic fission that are known as free radical or non-polar reactions. ज्या रिॲक्शनमध्ये होमोलायसिस होतं, फ्री रॅडिकल फॉर्मेशन होतं, त्या रिॲक्शनना फ्री रॅडिकल किंवा नॉन पोलर रिॲक्शन्स म्हणतात. आता नॉन पोलर का, तर इथं जे रॅडिकल्स तयार होतात हे कसे आहेत, चार्जलेस आहेत, न्यूट्रल आहेत. आणि जनरली होमोलायसिस इज फेवर्ड इन नॉन पोलर सॉल्वंट, सो दॅट रिॲक्शन्स आर नॉन ॲज अ नॉन पोलर रिॲक्शन्स. आता यामध्ये आपल्याला फ्री रॅडिकल तयार झाला. तर फ्री रॅडिकल म्हणजे काय, व्हॉट इज फ्री रॅडिकल? फ्री रॅडिकल हा इंटरमिजिएट आहे. इट इज अ स्पेसिस विथ सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन, दॅट इज नोन ॲज फ्री रॅडिकल. फ्री रॅडिकल हा काय, ज्याच्यामध्ये एकच अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे अशी स्पेसिस, तिला आपण फ्री रॅडिकल म्हणतो. A carbon free radical is sp2 hybridized and have planar trigonal geometry. आता समजा आपण मिथाइल फ्री रॅडिकल घेतला तर हा कार्बनचा फ्री रॅडिकल आहे की ज्यामध्ये कार्बन हा कसा असतो, sp2 हायब्रिडाइज्ड असतो. आणि जर तो sp2 हायब्रिडाइज्ड असेल तर त्याची जॉमेट्री ही प्लेनर ट्रायगोनल जॉमेट्री असते. जनरली जे फ्री रॅडिकल्स आहेत त्याच्याकडे एकच अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे, त्यामुळं हे पेअर दुसऱ्या इलेक्ट्रॉनच्या शोधात असतात, म्हणजे पेअरिंगसाठी शोधत असतात इलेक्ट्रॉन. सो दे हॅव टेंडन्सी टू सीक ॲन इलेक्ट्रॉन फॉर पेअरिंग. दुसरा कोणी इलेक्ट्रॉन दिला तर तो लगेच कॅप्चर करून पेअरिंग तयार करायचं, कारण पेअर्ड इलेक्ट्रॉन असेल तर त्याला स्टॅबिलिटी असते. आणि त्यामुळं फ्री रॅडिकल जे आहे ज्याच्याकडे सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे हा दुसरा इलेक्ट्रॉन आपल्याकडं खेचून घेतो आणि त्याच्याशी पेअरिंग तयार करतो. त्यामुळं फ्री रॅडिकल्स हे कसे असतात, दे आर लेस स्टेबल अँड रिॲक्टिव्ह. दुसरा कोण इलेक्ट्रॉन देणार असेल तर ते लगेच रिॲक्ट होतात. सो दीज आर हायली रिॲक्टिव्ह स्पेसिस अँड दीज आर लेस स्टेबल स्पेसिस विच हॅव टेंडन्सी टू सीक अँड इलेक्ट्रॉन फॉर पेअरिंग. आता जर आपण इथं डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन बघितलं तर हा मिथाइल फ्री रॅडिकल आहे. तर या मिथाइल फ्री रॅडिकलमध्ये हा कार्बन आहे. कार्बन हा sp2 हायब्रिडाइज्ड आहे. sp2 असेल तर आपल्याला 3 हायब्रिड ऑर्बिटल्स मिळतात, ज्या 120 डिग्रीला ट्रायगोनल प्लेनर जॉमेट्री असते त्याची, हे 120 डिग्रीला अरेंज केलेले असतात. म्हणजे हा कार्बन आणि हे 3 हायड्रोजन यांची जी जॉमेट्री आहे ट्रायगोनल प्लेनर जॉमेट्री आहे. तर ही जी pz ऑर्बिटल आहे ही या ट्रायगोनल प्लेनला परपेंडिक्युलर असते. आणि ह्या pz ऑर्बिटलमध्ये आपल्याला दिसतं इथं फक्त एकच इलेक्ट्रॉन हा इथं आहे, म्हणजे हा अनपेड इलेक्ट्रॉन हा इथं pz ऑर्बिटलमध्ये आहे. सो दिस इज शेप ऑफ द मिथाइल फ्री रॅडिकल. आता तुम्हाला याच्यावरती फ्री रॅडिकलवरती बऱ्याचदा प्रश्न असतो की व्हॉट आर फ्री रॅडिकल्स किंवा व्हॉट इज द जॉमेट्री ऑफ फ्री रॅडिकल और हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द फ्री रॅडिकल. आता यामध्ये जनरली 7 इलेक्ट्रॉन्स असतात, कारण कार्बन जर असेल तर कार्बन कुठलाही आपण अल्किल फ्री रॅडिकल घेतला तर त्या कार्बनच्या शेवटच्या कक्षेत किती इलेक्ट्रॉन असतात, 7 इलेक्ट्रॉन असतात. आता 7 कसे बघावं, तर हा जो कार्बन आहे हा 3 हायड्रोजन बरोबर बॉन्ड तयार करतो, त्यामुळे प्रत्येक बॉन्डमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. म्हणून या कार्बनभोवती हे किती झाले, 6 इलेक्ट्रॉन्स झाले 3 बॉन्डमुळं. आणि हा चौथा इलेक्ट्रॉन जो आहे इथला हा अनपेअर्ड आहे, म्हणजे हे 6 अधिक हा 1 असे किती इलेक्ट्रॉन्स असतात, 7 इलेक्ट्रॉन्स असतात. फक्त हायड्रोजन जो आहे त्याचा आपण फ्री रॅडिकल घेतला तर त्याच्यामध्ये एकच इलेक्ट्रॉन असतो.
आता जे अल्किल फ्री रॅडिकल्स आहे त्याचं क्लासिफिकेशन बघितलं आपण तर दॅट आर क्लासिफाईड ॲज प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी फ्री रॅडिकल्स. आपल्याला माहिती आहे आपण अकरावीमध्ये शिकलो की प्रायमरी म्हणजे काय, तर द कार्बन विच इज अटॅच्ड टू ओनली वन अदर कार्बन ॲटम और झिरो कार्बन ॲटम दॅट इज कॉल्ड ॲज प्रायमरी. Secondary means which is attached to two other carbon atoms, that is known as secondary. And tertiary means which is attached to three other carbon atoms, that is known as tertiary. त्यामुळे आपल्याला जर इथं बघितलं आपण तर ऑर्डर ऑफ स्टॅबिलिटी जी आहे ऑफ अल्किल रॅडिकल्स ही आहे टर्शरी ब्युटिल फ्री रॅडिकल हॅज ग्रेटर दॅन आयसोप्रोपिल फ्री रॅडिकल विच हॅज ग्रेटर दॅन इथिल फ्री रॅडिकल the CH3 free radical and which is greater than मिथाइल फ्री रॅडिकल. इथं हा जो आहे इथं CH2 पाहिजे, इथं टेक्स्टबुकमध्ये तुमच्यात इथं चुकलेलं आहे CH3 CH2 फ्री रॅडिकल असं पाहिजे, इथं CH3 झालेलं आहे. तर हा टर्शरी ब्युटिल फ्री रॅडिकल आहे, आयसोप्रोपिल फ्री रॅडिकल, इथाइल फ्री रॅडिकल अँड मिथाइल फ्री रॅडिकल असे हे चार आहेत. त्यातला मिथाइल आणि इथाइल हे प्रायमरी आहेत, आयसोप्रोपिल हा सेकंडरी अल्किल फ्री रॅडिकल आहे आणि टर्शरी ब्युटिल हा टर्शरी अल्किल फ्री रॅडिकल आहे. तर सगळ्यात जास्त स्टेबल कोण आहे, टर्शरी ब्युटाइल फ्री रॅडिकल हा स्टेबल असतो, टर्शरीपेक्षा सेकंडरी लेस स्टेबल असतो, सेकंडरीपेक्षा प्रायमरी लेस स्टेबल असतो आणि सगळ्यात कमी स्टॅबिलिटी ही मिथाइल फ्री रॅडिकलची असते. ही ऑर्डर फार महत्त्वाची आहे, याच्यावरती तुम्हाला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स येऊ शकतात किंवा व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन येऊ शकतो. आता दुसरी टर्म आहे हेट्रोलायसिस. हेट्रोलायसिस किंवा हेट्रोलायटिक बॉन्ड फ्युजन किंवा हेट्रोलायटिक बॉन्ड क्लिवेज. आता यामध्ये जसं होमोलायसिस आपण बघितलं त्याच्याबरोबर थोडं अपोजिट आहे. होमोलायसिसमध्ये सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ द कोव्हॅलेंट बॉन्ड होतं, तर हेट्रोलायसिसमध्ये अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ द कोव्हॅलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस. In homolysis, there is shifting of one electron towards the one bonded atom. तर in case of heterolytic cleavage, both shared electrons go to the one of the two bonded atoms. म्हणजे होमोलायसिसमध्ये दोघांच्याकडे एक एक इलेक्ट्रॉन जातो, तर हेट्रोलायसिसमध्ये दोन्ही इलेक्ट्रॉन कुठल्या तरी एकाच ॲटमकडे जातात की जो जास्त इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह असेल त्याच्याकडे ही शेअर्ड इलेक्ट्रॉन पेअर जाते. हेट्रोलायटिक क्लिवेज, in heterolytic cleavage both shared electron goes to the one of the two bonded atoms. आता ह्यामुळे काय होतं तर एकाकडे दोन इलेक्ट्रॉन आले तर त्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज येतो, अल्टिमेटली दुसरा जो बॉन्डेड ॲटम आहे हा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बनतो आणि त्यामुळे त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज येतो. सो हेट्रोलायटिक क्लिवेज गिव्स राईज टू टू चार्ज्ड स्पेसिस, पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह आयन्स. म्हणजे होमोलायसिस झालं तर आपल्याला न्यूट्रल स्पेसिस मिळतात, तर हेट्रोलायटिक क्लिवेज झाला तर आपल्याला चार्ज्ड स्पेसिस मिळतात. ज्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन पेअर जाते तो निगेटिव्ह आयन आणि दुसरा जो आहे तो पॉझिटिव्ह आयन. द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम टेक्स अवे शेअर्ड इलेक्ट्रॉन पेअर अँड फॉर्म निगेटिव्हली चार्ज्ड स्पेसिस. म्हणजे जे बॉन्डेड ॲटम्स आहेत त्यातला जो जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असेल तो इलेक्ट्रॉन पेअर आपल्याकडं खेचून घेईल आणि त्यामुळे त्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज येईल, तो निगेटिव्ह आयन तयार करेल. आता जनरली आपण बघितलं की होमोलायसिस आहे हे नॉन पोलर सॉल्वंटमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये होईल, तसं हेट्रोलायसिस इज फेवर्ड इन पोलर सॉल्वंट. आणि त्यामुळं ज्या ऑर्गॅनिक रिॲक्शन्स ह्या हेट्रोलायटिकली होतात, ज्यामध्ये अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ द कोव्हॅलेंट बॉन्ड होतं, त्या रिॲक्शन्सला हेट्रोपोलर रिॲक्शन किंवा पोलर रिॲक्शन किंवा आयोनिक रिॲक्शन्स म्हटलं जातं. हेट्रोलायटिक क्लिवेज जो आहे हा आपल्याला इथं बघायचं की त्याचं रिप्रेझेंटेशन कसं आहे. तर समजा AB हे टू बॉन्डेड ॲटम्स आहेत ज्यामध्ये हा कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे, तर इट इज डिनोटेड बाय ॲरो, कर्वड ॲरो, that means fish hook like, but the arrowhead is complete, not half. So arrow is pointed towards the direction of electron shift. That means here the electron pair between A and B is shifted towards the B as B is more electronegative. So as this electron pair is shifted towards B, B has negative charge, that means it is anion.
Ultimately, this A becomes electron deficient, so it has positive charge, that is called as a cation. So here B is more electronegative than A. So we get cation of A and anion of B. For example, if we take here example of methyl bromide CH3Br. So Br is more electronegative than carbon, and so that this electron pair is shifted towards bromine. And here we get Br minus ion, that is bromide ion, and carbon CH3 plus ion, this is carbon cation. Carbon cation is called as carbocation or carbonium ion. जेव्हा मिथिल ब्रोमाइडचं हेट्रोलायटिक बॉन्ड फ्युजन होईल तेव्हा इथं बॉन्ड ब्रेक झाला तर ही इलेक्ट्रॉन पेअर ब्रोमिनकडे जाईल, कारण ब्रोमिन हा जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. त्यामुळे ब्रोमिनवरती निगेटिव्ह चार्ज येईल आणि कार्बनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज येईल. म्हणजे आपल्याला इथं हा एनायन मिळाला Br मायनस आणि कटायन मिळाला CH3 प्लस. हा कार्बनचा कटायन आहे म्हणून त्याला कार्बोकटायन किंवा कार्बोनियम आयन म्हटलं जातं. आता कार्बोकटायन्स म्हणजे काय आपण बघणार आहे. कार्बोकटायन जसं आपण फ्री रॅडिकल्समध्ये घेतले तसं कार्बोकटायनवरती तुम्हाला प्रश्न येतो. कार्बोकटायन्स काय आहेत? ए कार्बोकटायन इज अ कार्बन ॲटम हॅविंग सेक्स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन अँड पॉझिटिव्ह चार्ज. कार्बोकटायन इज ऑल्सो नोन ॲज अ कार्बोनियम आयन. हा जो आहे कार्बोकटायन, इथं ए पाहिजे. कार्बोकटायन, कार्बोकटायन काय तर हा पॉझिटिव्हली चार्जड आहे. त्याच्यात इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी आहे, म्हणजेच त्याच्याकडे किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, म्हणून याला म्हटलं जातं इट हॅज सेक्स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन. कार्बोकटायन्स आर हायली रिॲक्टिव्ह स्पेसिस. आता हा जो कार्बोकटायन आहे यामधला जो कार्बन आहे इट इज ऑल्सो sp2 हायब्रिडाइज्ड. सेंट्रल कार्बन ऑफ द कार्बोकटायन इज sp2 हायब्रिडाइज्ड. It has trigonal planar geometry, just like free radical it has also trigonal planar geometry and carbon is sp2 hybridized. फक्त फरक कशामध्ये तर इथं सुद्धा pz ऑर्बिटल आहे that is perpendicular to the plane of 3 sigma bonds, but this pz orbital is empty. ह्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन असणार नाही कारण हा इलेक्ट्रॉन कुणाकडे शिफ्ट झाला आहे? इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमकडे शिफ्ट झाला आहे. त्यामुळे याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, त्यामुळे याच्याकडे फक्त 6 इलेक्ट्रॉन्स असतात. कार्बोकटायनमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असतात? 6 इलेक्ट्रॉन्स असतात आणि याची pz ऑर्बिटल जी आहे ही फॅकंट असते. आता कार्बोकटायन जसं फ्री रॅडिकलचं क्लासिफिकेशन आपण बघितलं त्याप्रमाणेच कार्बोकटायन्स आर ऑल्सो क्लासिफाईड ॲज प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी कार्बोकटायन्स. त्यांची जी ऑर्डर ऑफ स्टॅबिलिटी आहे ही अशी आहे. टर्शरी ब्युटिल कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल दॅन आयसोप्रोपिल कार्बोकटायन विच इज मोर स्टेबल दॅन इथाइल कार्बोकटायन विच इज मोर स्टेबल दॅन मिथाइल कार्बोकटायन. म्हणजे यांची ऑर्डर ऑफ स्टॅबिलिटी ही फ्री रॅडिकल प्रमाणेच आहे. टर्शरी इज मोर स्टेबल दॅन सेकंडरी, सेकंडरी इज मोर स्टेबल दॅन प्रायमरी अँड मिथाइल रॅडिकल इज लेस स्टेबल. आता जसं कार्बन पॉझिटिव्ह आयन तयार होतो तसंच तिथं कार्बन निगेटिव्ह आयन पण तयार होतो. जेव्हा हा निगेटिव्ह कार्बन आयन तयार असतो त्याला म्हटलं जातं कार्बॅनियॉन. म्हणजे सेकंड जो पॉईंट आहे इथं हा कार्बॅनियॉन आयन आहे. इन हेट्रोलायटिक फ्युजन कार्बन विच गेट शेअर्ड इलेक्ट्रॉन पेअर ऑफ दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कार्बोॲनायन. म्हणजे जेव्हा शेअर्ड इलेक्ट्रॉन पेअर जो घेतो त्याच्यामुळे त्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज येतो आणि त्याला म्हटलं जातं कार्बॅनियन, कार्बन विथ निगेटिव्ह चार्ज. दॅट मीन्स इट हॅज पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दॅट इज कॉल्ड ॲज कार्बॅनियॉन आयन किंवा कार्बॅनियॉन. इट हॅपन्स व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह ॲटम. जसं कार्बोनियम कधी तयार होतो तर दुसरा ॲटम जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असेल तर कार्बोनियम आयन तयार होतो, म्हणजे C+ तयार होतो. तसं कार्बॅनियॉन आयन कधी तयार होतो तर जर कार्बन हा दुसऱ्या इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह ॲटमला अटॅच असेल तर आपल्याला तिथं कार्बॅनियॉन मिळतो. इन कार्बॅनियॉन सेंट्रल कार्बन ॲटम हॅज कम्प्लिटेड
ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन अँड इट हॅज निगेटिव्ह चार्ज. जसं कार्बोनियम आयनमध्ये सेंट्रल कार्बनला 6 इलेक्ट्रॉन्स असतात, सेक्स्टेट कंप्लीट असतं, तसं याचं ऑक्टेट कंप्लीट असतं. म्हणजेच इट हॅज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल अँड इट हॅज निगेटिव्ह चार्ज. समजा आपण इथं रिप्रेझेंटेशन घेतलं तर CH3Z, झेड हा इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहे, कार्बनपेक्षा जास्त इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहे. तर ही इलेक्ट्रॉन पेअर कार्बनकडे शिफ्ट होईल, त्यामुळं कार्बनवरती निगेटिव्ह चार्ज येईल. दिस इज नोन ॲज हेट्रोलायसिस. सो आफ्टर हेट्रोलायसिस दिस कार्बन गेट इलेक्ट्रॉन पेअर, सो इट ॲक्वायर्स निगेटिव्ह चार्ज. दॅट मीन्स इट फॉर्म कार्बॅनियन आयन अँड Z+ हॅज पॉझिटिव्ह चार्ज. दॅट मीन्स इट इज पॉझिटिव्ह आयन. आता याच्यावर आधारित आपल्याला इथं काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत की समजा हा बॉन्ड फ्युजन दिलेला आहे की CH3 आणि Cu मधला हा बॉन्ड हे झाला. आता इथं आपल्याला सिंगल हेडेड ॲरो दाखवलेला आहे, म्हणजे हाफ नाही आहे, हा कंप्लीट आहे. आणि इथं पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन तयार होतात. म्हणजेच ह्याचा टाईप कुठला आहे तर हा हेट्रोलायसिस आहे. आणि इंटरमिजिएट कोण तयार झाला इथं कार्बन विथ निगेटिव्ह चार्ज, म्हणजे हा कार्बॅनियन आयन आहे. तसा आपण हा दुसरा बघितला तर C6H5O C6H5. तर इथं आपल्याला 2 C6H5O मिळतात, त्याच्यावरती डॉट आहे, म्हणजे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे. म्हणजेच हा प्रकार कशाचा आहे, टाईप ऑफ क्लिवेज हा होमोलायसिस आहे. आणि इंटरमिजिएट जो तयार झाला हा फ्री रॅडिकल असेल. तसं आपण तिसरं एक्झाम्पल बघितलं तर CH3COO CH2 CH3 हा जो आहे प्लस OH मायनस, म्हणजे हा आपण निगेटिव्ह आयन इथं घेतला तर आपल्याला CH3COO CH2 प्लस H2O मिळाला. म्हणजे इथं काय झालं तर इथं सुद्धा हा बॉन्ड इथं ब्रेक होणार आहे आणि हा H आणि OH मिळून H2O तयार होतो. म्हणजेच इथं हा H+ आहे, हा OH मायनस बरोबर कंबाईन झाला. याचाच अर्थ ही रिॲक्शन कसली आहे तर हेट्रोलायसिस आहे. आणि इथं जो इंटरमिजिएट आहे हा सुद्धा कार्बॅनियन इंटरमिजिएट आहे. चौथा आपण बघितलं तर हा टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड आहे. याच्यापासून आपल्याला हा पॉझिटिव्ह आयन मिळाला आणि हा निगेटिव्ह, म्हणजेच हा हेट्रोलायसिस आहे. जेव्हा आयन तयार होतात तेव्हा हेट्रोलायसिस होतं. आणि इथं कार्बन विथ पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, म्हणजेच तयार झालेला आयन कुठला आहे कार्बोनियम आयन आहे. तसं शेवटची रिॲक्शन आपण बघितली तर CH3CN आहे. यामध्ये CH3+ आणि CN-, म्हणजेच ही रिॲक्शन हेट्रोलायसिस आहे. आणि इथं दोन्ही तयार होतात. हा कार्बन विथ पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि कार्बन विथ निगेटिव्ह चार्ज. दॅट मीन्स इंटरमिजिएट जे आहेत हे कार्बोनियम अँड कार्बॅनियन आयन आहे. आता आपल्याला टाईप्स ऑफ दी रिॲजंट्स हा पॉईंट बघायचा आहे. देर आर 2 टाईप्स ऑफ रिॲजंट्स. रिॲजंट्स म्हणजे आता आपण बघितलं की हेट्रोलायसिस होत असताना पोलर सॉल्व्हंटमध्ये आपण काय करतो तर एकतर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह किंवा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असेल तर त्याप्रमाणे आपल्याला तिथं बॉन्ड क्लिवेज मिळतो, कटायन किंवा ॲनायन मिळतो. तर इथं टाईप्स ऑफ रिॲजंट जे आहेत हे रिॲजंट्स 2 प्रकारचे असतील. एक असतो इलेक्ट्रोफाईल आणि दुसरा असतो न्यूक्लिओफाईल. त्याच्या नावामध्येच असतं की इलेक्ट्रोफाईल याचा अर्थ आहे इलेक्ट्रॉन लव्हिंग स्पेसिस, म्हणजे त्यांना इलेक्ट्रॉनबद्दल अट्रॅक्शन आहे. दे ॲक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सबस्ट्रेट, म्हणजे ज्या सबस्ट्रेट आहे दुसरा जो मॉलिक्यूल असेल त्याच्यापासून हे इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतात. कारण काय तर दिस स्पेसिस आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट. सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस विच ॲक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द substrate. They are electron seeking species. For example, positive ions like Br+3, Br+ or CH3+. इथं CH3+ पाहिजे, 3 वरती झालाय. Br+ and CH3+. These are positive ions, or that means these are electron deficient, and so they can attack at the electron rich site. So these are called as electrophiles. Similarly, AlCl3Bf3. So these are neutral molecules, but these are electron deficient. They have vacant orbital, and so these are electrophiles. आता यामधला
AlCl3 किंवा BF3 यामधला इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कोण आहे, तर यामध्ये Al हा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहे किंवा BF3 मधला बोरॉन हा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहे, CS3 मधला कार्बन हा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहे. आणि त्यामुळे हे जे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहेत ह्यांना काय म्हटलं जातं, तर यांना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल आता दुसरा जो फॉर एक्झाम्पल आपण बघितलं AlCl3 BF3. दुसरा जो रिएजंटचा टाईप आहे हा आहे न्यूक्लिओफाइल्स. जसं आपण इलेक्ट्रोफाइल्स घेतला त्याच्याबरोबर अपोजिट न्यूक्लिओफाइल्स असतात. इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लव्हिंग स्पेसिस. सिमिलरली न्यूक्लिओफाइल्स आर न्यूक्लियस लव्हिंग स्पेसिस. इलेक्ट्रोफाइल्स काय करतात, इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट करतात, तर न्यूक्लिओफाइल्स गिव्ज अवे इलेक्ट्रॉन्स टू द सबस्ट्रेट. म्हणजे ते इलेक्ट्रॉन देतात आणि इलेक्ट्रोफाइल्स जे असतात ते इलेक्ट्रॉन सीक करतात, ॲक्सेप्ट करतात. दे आर इलेक्ट्रॉन रिच. जसं इलेक्ट्रोफाइल्स हे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट असतात तर न्यूक्लिओफाइल्स हे इलेक्ट्रॉन रिच असतात. इलेक्ट्रोफाइल्स अटॅक ॲट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर while nucleophile attacks at the electron deficient center, that means nucleus. They are electron donating species. आता जसं इलेक्ट्रोफाइलचे एक्झाम्पल हे पॉझिटिव्ह आयन असतं तसं निगेटिव्ह आयन्स आर एक्झाम्पल्स ऑफ न्यूक्लिओफाइल्स. फॉर एक्झाम्पल OH-, Cn-. These negative ions, these are electron rich, so they can donate electron and acts as a nucleophiles. Similarly, neutral species which have lone pair of electrons, they also acts as a nucleophiles. जे समजा आपण इथं NH3 घेतला तर यामध्ये नायट्रोजन जो आहे त्याच्यावरती लोन पेअर आहे, सो नायट्रोजन कॅन डोनेट दॅट लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट ॲक्ट्स ॲज अ न्यूक्लिओफाइल. आता जरी अमोनिया हा न्यूक्लिओफाइल असला तरी यामध्ये हायड्रोजन हा इलेक्ट्रॉन रिच वगैरे नाही आहे, तर नायट्रोजन हा इलेक्ट्रॉन रिच आहे. त्यामुळे इथं नायट्रोजन जो आहे त्याला न्यूक्लिओफिलिक सेंटर म्हटलं जातं. तसं वॉटर मोलिक्यूल आपण घेतला H2O तर इथं ऑक्सिजनवरती आपल्याला 2 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिसतात, म्हणजेच हा इलेक्ट्रॉन रिच आहे आणि त्यामुळं हा काय करू शकतो, इलेक्ट्रॉन देऊ शकतो. जे इथं ऑक्सिजन जो आहे हा काय आहे तर न्यूक्लिओफिलिक सेंटर म्हणून हा काम करतो. तर आज आपण इथं टाईप्स ऑफ रिएजंट्स बघितले आणि इथं आपण थांबणार आहे.